لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم 8ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں۔ اس پارہ میں زیادہ تر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو مخاطب ہیں وہ لوگ مشرکین مکہ ہیں۔ اب یہاں پہ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آخر مشرکین مکہ کا کیا ریلیجن تھا، وہ کس پہ بلیو کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت مخالفت کیوں کرتے تھے۔ کیونکہ ہم نے پچھلے پارے کے اینڈ میں یہ پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پھیر دیں گے ان کی آنکھیں اور ان کے دل۔ تو بہت ڈر لگتا ہے کہ کیونکہ بعض دفعہ لوگ اتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ بس میں نماز نہیں پڑھتی ہوں نا، میں یہ کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے جو دین کے بارے میں ہوتی ہے تو کہتی بس دل نہیں چاہتا یا پھر وقت نہیں ملتا۔ تو ڈرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ ہی ان کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ انسان کی اتنی قدر مجال ہے کہ اللہ نہیں چاہتے کہ وہ ان کے سامنے جھکے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جھکنا ہی بند کر دیتے ہیں۔ یہی بات ہم نے لاسٹ پارے کے اینڈ میں پڑھی تھی۔ اب مشرکین مکہ جو تھے، اب دیکھیں وہ اللہ کو مانتے تھے اور وہ حج اور وہ طواف بھی کرتے تھے خانہ کعبہ کے، لیکن ان کے پاس ایسا کیا ہو گیا تھا، کیونکہ شروع میں آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ادھر ہی چھوڑ کے گئے تھے، اور وہ ان کے آباء و اجداد جو تھے جو پہلے سے اس دین پہ عمل کرتے رہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ کون پہلا شخص تھا جو عمر بن لوئی تھا، جس نے جو ان کے زمانے میں بڑا نیک بندہ سمجھا جاتا تھا، وہ پہلا بت لے کے آیا تھا اور اس نے لوگوں کو یہ کہا کہ کو وسیلہ بنا کر جب تم دعا کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کریں گے۔ کیونکہ وہ تجارت کے سلسلے میں جب مصر کی طرف گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ لوگ اس طرح سے عبادت کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے کیونکہ وہ نیک بندہ تھا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ کہہ رہا ہے تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، اور آہستہ آہستہ بت جو ہیں وہ ان کی عبادات کا حصہ بن گئے تھے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار معجزات مانگ رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزات تھے، جو انہوں نے سنا ہوا تھا لوگوں سے، جیسے ہسٹری سنتے ہیں یا ان کے آباء و اجداد کی باتیں جو تھیں، تو انہوں نے سنا ہوا تھا ان کے بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ معجزات ہی مانگتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بار بار معجزات مانگنے پر بھی ان کو جواب دیتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم اتار دیتے ان پر فرشتے اور گفتگو کرنے لگتے ان سے مردے اور جمع کر دیتے ہم ان کے لیے ہر چیز ان کے سامنے، تو بھی نہ تھے وہ ایمان لے آتے مگر یہ کہ چاہے اللہ، لیکن ان میں سے اکثر نادان ہیں۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر ایک کیا فرشتوں کی لائن بھی ان کے آگے لگ جاتی تو تب بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ اس سے پہلے بھی حضرت عیسیٰ بھی تو نشانیاں لے کے آئے تھے، حضرت موسیٰ بھی تو نشانیاں لے کے آئے تھے، اس کے باوجود جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اسلام نہیں لائیں گے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ نہیں ایمان لے کے آتے۔ کیونکہ دیکھیں لوگوں کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے۔ اب آپ یہ جو بھی آیات ہم پڑھیں گے نا، اور ان کے آباء و اجداد کی جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان میں یہ رسمیں ہوتی تھیں اور کس طرح سے انہوں نے وہ اپنی رسمیں جو وہ دین کا حصہ بنا لیا، تو آپ اپنے اندر یہ دیکھیے گا کہ کہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے، ہم تو رسومات کو دین کا حصہ نہیں بنا رہے۔ تو اسی وجہ سے علم لینا ضروری ہے کہ ہم خود یہ جانیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین جو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا تھا، اور اس کے علاوہ اگر دین میں ہم کوئی بھی چیز نہیں شامل کرتے ہیں تو وہ بدعت میں آ جاتی ہے۔ اور آیت نمبر 112 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح بنا دیا ہم نے ہر نبی کے دشمن شیاطین کو اور انسانوں کو جنوں میں سے۔ اللہ اکبر!
آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہر نبی کے دشمن شیاطین کو انسانوں اور جنوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دشمن بنا دیا، ڈالتے رہتے ہیں ان میں سے کچھ دوسروں کی طرف ملمہ کی ہوئی باتیں دھوکہ دینے کے لیے، اور اگر چاہتا تیرا رب تو نہ کرتے وہ ایسے، سو چھوڑ دو ان کو اور جو کچھ وہ افترا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑی سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ قانون جو ہے نا، کیونکہ دنیا میں ہر کوئی امتحان کے لیے آیا ہے، تو نبیوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دشمن بنا دیا تاکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائے کہ جب وہ وسوسہ ان کے دل میں ڈالتے ہیں یا ان کو نیکی کی راہ سے ہٹاتے ہیں تو وہ کیسے ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو آپ ہمیں دیکھیے کہ ہمارا پھر کیا بنے گا۔ تو ہمیں یہی سیکھنا ہے کہ ہر انسان امتحان کے اندر ہے، القاء اور وسوسے کی ایک ہی جگہ ہے دل میں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو وہ بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتی ہے، جو نیکی کی بات ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، جو ہماری نفسانی خواہشات کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ اور اسی کو پہچان کے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم اس چیز کو بھی پہچانیں اور ہم اس سے دور ہو جائیں۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تاکہ مائل ہوں ان باتوں کی طرف دل ان لوگوں کے نہیں جو ایمان رکھتے آخرت پر، اور پسند کرے وہ انہیں، اور تاکہ کرتے رہے وہ برے کام جو وہ کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 114 میں، تو کیا سوائے اللہ کے تلاش کروں میں فیصلہ کرنے والا، حالانکہ وہی ہے جس نے نازل کی ہے تمہاری طرف کتاب صاف مضمون والی، اور وہ لوگ جنہیں دی ہم نے کتاب وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل ہوئی ہے تمہارے رب کی طرف سے جو برحق ہے، سو ہرگز نہ تم شک والوں میں سے ہو جانا، اور پوری ہیں باتیں تیرے رب کی سچائی اور انصاف میں، اور نہیں کوئی بدلنے والا اس کی باتوں کو، اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر کہا مان لو گے تم اکثر کا جو زمین میں ہے تو گمراہ کر دیں گے وہ تمہیں اللہ کے راستے سے، نہیں پیروی کرتے وہ مگر گمان کی، اور نہیں ہے وہ مگر قیاس آرائیاں کرتے۔ یہاں پہ دیکھیے ایک اور بات اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اکثریت کے پیچھے نہ لگنا، وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ آج کل کا جمہوری نظام دیکھیں نا، ہم کیا کہتے ہیں کہ جس کی طرف اکثریت ہے وہ جیت جاتا ہے، اور لیکن آپ یہ دیکھیے دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایون قرآن پاک میں بار بار کہا کہ قلیل ما تشکرون، کہ تھوڑے ہی ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو دین کی کو پیروی کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو نہیں کرتے۔ تو اکثریت کی پیروی نہیں کرنی، یہاں پہ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اور آگے دیکھیے آیت نمبر 117 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تیرا رب یہ خوب جانتا ہے اس کو جو بھٹکا ہوا ہے اس کے راستے سے، اور وہ خوب واقف ہے اس سے جو ہدایت پر ہے۔ اور آیت نمبر 118 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غور کیجیے اس آیت کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سو کھاؤ اس میں سے لیا گیا ہو نام اللہ کا جس پر اگر تم ہو اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے۔ تو ہم کیا کھا سکتے ہیں ایسی چیز جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو؟ تو اتنی بڑی دلیل ہمارے سامنے آ جاتی ہے، پھر ہم بحث و مباحثے میں لگ جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا ہوا تمہیں کہ نہ کھاؤ اس میں سے لیا گیا ہو نام اللہ کا جس پر، اور وہ واضح کر چکا تمہارے لیے جو حرام ٹھہرا دیا اس نے تم پر، مگر یہ کہ ناچار ہو جاؤ تم۔ دیکھیے اللہ سبحانہ، اس سے پہلے ہم پوری آیات میں پڑھ چکے کہ کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی حرام ہے، یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ہم پہلے سے بیان کر چکے ہیں۔ اور یقیناً بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں دوسروں کو اپنے نفس کی خواہشات کی بنا پر بغیر علم کے۔ ہاں اس سے پہلے جو بات تھی وہ یہ تھے کہ ہاں جو حرام اور حلال کی بات ہو رہی تھی نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے واضح ہو چکا کہ حلال اور حرام کے، مگر یہ کہ ناچار ہو جو تم اس کے کھانے کے لیے، کہ اگر کوئی ایسی مصیبت میں ہے کہ جان کی مصیبت اگر آ گئی ہے تو اس وقت آپ صرف اتنا سا حرام بھی کھا سکتے ہو اپنی جان بچانے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تیرا رب ہی خوب جانتا ہے ان کو جو حد سے بڑے ہوئے ہیں، اور چھوڑ دو ظاہری گناہ اور چھپے ہوئے گناہ، کسی قسم کا گناہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوڑ دو ان کو، یقیناً وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ عنقریب سزا پائیں گے اور اس کی جو برے کام وہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ گناہ کی بات ہوتی ہے تو ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی سزا دیں گے، مت یہ کام کرو، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا میں ہی گناہ کی سزا ہے۔ امام ابن قیم نے اپنی کتاب میں آلموسٹ 40 کے قریب سزائیں لکھی ہیں کہ جو انسان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے اس دنیا میں ملتی ہیں۔
اللہ सुब्हान ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया कि ऐ लोगों, मुझे क्या है कि मैं तुम्हें इतनी मुसीबत में डालूं, तुम्हारे अपने गुनाह ही काफी हैं जो तुम्हें मुसीबत में डाल देते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम पे कोई मुसीबत आती है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अल्लाह की कोई नाफरमानी की है। और वो हदीस भी याद कर लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो अल्लाह की नाफरमानी करता है ना, उसका छोटे से छोटा उसकी सजा ये होती है कि उसके मातहत जो लोग होते हैं वो उसके नाफरमान हो जाते हैं। उसके मातहत कौन होंगे? हमारी औलाद हमारे मातहत होती है, या अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं तो हमारे अंडर जो लोग काम करते हैं, या हमारे घर के सर्वेंट जो होते हैं। तो ये अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से बहुत बड़ी निशानी है। अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं, और मत खाओ इसमें से, ना लिया जाए नाम अल्लाह का जिस पर, और बेशक ये फिस्क है। अब देखें इतनी बड़ी बात दोबारा से अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कि जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया और ना खाओ वो फिस्क है। और यकीनन शयातीन डालते हैं दिलों में अपने रफीकों के ताकि झगड़ा करे वो तुमसे, और अगर अतात कबूल कर ली तुमने उनकी तो बेशक तुम भी मुशरिकों में से हो जाओगे। और क्या वो जो था मुर्दा फिर जिंदा किया हमने उसको, और अता की हमने उसके लिए रोशनी, चलता है वो जिसके जरिए लोगों के दरमियान, क्या वो है मानिंद उसके जो है अंधेरों में, और नहीं निकल सकता इसमें से। इसी तरह खुशनुमा बना दिए हमने काफरों के लिए वो अमल जो वो करते हैं। देखिए वो इंसान जिसकी जिंदगी में इस्लाम नहीं आया, जिसकी जिंदगी में, अब आसान सी एग्जाम्पल ये देखिए, हम अपनी रेगुलर जिंदगी गुजार रहे होते हैं, द मोमेंट हमारी जिंदगी में कुरान खुलता है तो एक नई रोशनी हमें पता चलती है। ऐसे लगता है कि जो कुछ हम कर रहे थे, हम पता नहीं कौन सी जिंदगी गुजार रहे थे। फिर उसके बाद हम तौबा करने की तरफ आते हैं, फिर अल्लाह सुब्हान तआला से माफिया मांगते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी का एक और एंगल हमारे सामने खुलता है। तो अल्लाह सुब्हान तआला का नूर जिस दिल को मिल जाता है उसकी जिंदगी में सारी रोशनियां आ जाती हैं। और फिर अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, और इसी तरह लगा दिया हमने हर बस्ती में बड़े बड़े मुजरिमों को उसके कि वो मकरो फरेब करते हैं इसमें, और नहीं मकरो फरेब करते वो मगर अपनी ही जानों के साथ, और ना ही वो कुछ शऊर रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और बात अल्लाह सुब्हान तआला समझा रहे हैं कि किसी भी बस्ती के जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जिनसे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं कि इनके पास तो इतना अल्लाह सुब्हान तआला की नेमतें हैं, पैसा है, कारोबार है, ये नाम है उन लोगों का। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि उन्हीं लोगों को आजमाइश की खातिर अल्लाह सुब्हान तआला ऐसे बना देते हैं कि वो अल्लाह की नाफरमानी करने वाले होते हैं और लोग उन्हीं के पीछे लग जाते हैं। देखिए किस किस, यहाँ पे आप ये देखिए कि कुरान बैना है ना, अल्लाह सुब्हान तआला खुद ही से बता रहे कि या इस दुनिया में तुम्हारे इम्तिहान किस किस तरह से होंगे। हमें किसी के पीछे नहीं लगना, हमारे पास हमारा हाजिर इमाम ये कुरान पाक है। हमें ये देखना है कि इस कुरान में अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें क्या बताया है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके बारे में क्या रहनुमाई की है। तो हमारी जिंदगी में कभी हम धोखा नहीं खा सकते। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, और जब आती है उनके पास कोई आयत तो कहते हैं कि हरगिज नहीं ईमान लाएंगे हम, यहाँ तक के दिया जाए हमको जैसा कुछ दिया गया अल्लाह के रसूलों को। मीन्स कि वो ये कहते थे कि हमारे ऊपर भी वही आए जैसे आपके ऊपर वही आई है, या फिर हमारे ऊपर भी अल्लाह सुब्हान तआला हमें भी कोई मौजज़ा दिखाए। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं अल्लाह बेहतर जानता है कि कहाँ अनायत फरमाए वो अपनी रसालत। अनकरीब पहुंचेगी उन लोगों को जो जुर्म करते हैं जिल्लत अल्लाह के पास से, और सख्त अजाब उनके लिए कि वो मकर करते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि बस जिसके लिए इरादा करते हैं अल्लाह कि उसे हदायत बख्शे तो खोल देता है उसका सीना इस्लाम के लिए। देखिए हम तो कितने नसीब वाले हैं, आप और मैं। आप देखिए हम मुसलमान कोई हम पढ़ लिख के या हमने कोई जान के कि इस्लाम क्या है तो इस्लाम में तो नहीं आए ना। हम कैसे मुसलमान है? हमारे तो माँ बाप मुसलमान थे, दादा दादी नानी नाना पूरा खानदान मुसलमान था, तो हम भी उसी बहाने से मुसलमान हो गए। इतना बड़ा करम अल्लाह सुब्हान तआला का हम पे। अल्लाह सुब्हान तआला की रहमत है कि अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला खोल देते हैं उसके सीने को इस्लाम के लिए, और जिस दिन जमा करेगा वो इनको इकट्ठा। ए गुरोह जन्नात, यकीनन तुमने बहुत फायदे हासिल किए इंसानों से, और कहेंगे उनके दोस्त इंसान में से कि ए हमारे रब, हमने फायदा हासिल किया इनसे, हम एक दूसरे से फायदा हासिल करते रहे, और पहुंच के हम अपनी मुकर्रर वक्त को जो मुकर्रर किया था तूने हमारे लिए, फरमाएगा अल्लाह कि वो आग है अब तुम्हारा ठिकाना, रहोगे हमेशा इसमें, मगर जो चाहे अल्लाह, बेशक तेरा रब बड़ी हिकमत वाला और सब जानने वाला है। और आयत नंबर 129 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, इसी तरह बना देंगे हम साथी बाज जालिमों को बाज का बसबब इसके जो वो करते थे।
تو اب यहाँ पे देखने की बात है कि हमें भी ये देखना चाहिए कि हमारे दोस्त कौन है, हमारे इर्द गिर्द कौन लोग हैं, क्योंकि इंसान अपने दोस्त के ही मजहब पर होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे यही बताते कि जैसा इंसान होता है उसका दोस्त भी अल्लाह सुब्हानहू तआला वैसे ही बना देते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ये क्यों करते हैं ऐसे? बसबब इसके जो वो अमल करते हैं। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ए जमात जिन्नों और इंसानों की, क्या नहीं आए थे तुम्हारे पास रसूल? ये किस दिन कहेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला? क़यामत के दिन। तुम ही में से सुनाते थे तुमको मेरी आयात और डराते थे तुमको पेशी से तुम्हारे इस दिन की। कहेंगे वो गवाही देते हम खुद अपने ही खिलाफ, और धोखे में डाल रखा था उनको दुनिया की जिंदगी ने, और गवाही दी उन्होंने अब खुद अपने ही खिलाफ कि बिलाशुबा थे वो कुफर करने वाले। ये इसलिए कि नहीं है तेरा रब ऐसा कि हलाक कर दे बस्तियों को जुल्म से, और वहां के रहने वाले बेखबर हों। और आयत नंबर 122 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हर एक के दर्जे हैं उसके अमाल के लिहाज से, और तेरा रब बेखबर नहीं है उनके अमाल से, और तेरा रब बेनियाज है, साहिब रहमत है। अगर वो चाहे तो ले जाए तुमको और बना दे जानशी तुम्हारे बाद जिसको चाहे, जैसा कि पैदा किया है उसने तुमको औलाद से दूसरे लोगों की। बेशक जो वादा तुमसे किया जाता है वो आने ही वाला है, और नहीं तुम अल्लाह को आजिज करने वाले। कह दो ए लोगो तुम अमल किए जाओ, मैं अपनी जगह अमल करने वाला हूँ। अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि कौन है जिसके लिए आखिरत का घर है, बेशक नहीं फला पाएंगे जालिम लोग। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और मुकर्रर करते हैं ये अल्लाह के लिए उनमें से जो उसने पैदा किया खेती में और मवेशियों में एक हिस्सा, बस कहते हैं कि ये अल्लाह के लिए है उनके अपने ख्याल में, और ये हमारे शरीकों के लिए है। सो जो होता है उनके शरीकों का तो नहीं पहुंचता वो अल्लाह की तरफ, और जो होता है अल्लाह का तो वो पहुंच जाता है उनके शरीकों की तरफ। बुरा है जो वो ये हुक्म देते हैं। अल्लाह अकबर। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें यही बात सिखा रहे हैं कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का हिस्सा होता है ना, जैसे हमने सदका किसी को देना, किसी गरीब को कोई मदद कर दी, किसी गरीब को कपड़े दे दिए, तो जो फटे पुरानी ऐसी चीजें होती हैं जो हम इस्तेमाल भी नहीं करते, हम वो देते हैं। लेकिन जब वो अपने मुजावर को देते थे, जब अपने बुतों के पास लेके जाते थे, तो बेस्ट चीज लेके जाते थे कि अगर ये नाराज हो गए तो फिर तो हमारी इस दुनिया में ही हम बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए अल्लाह के हक में कमी कर देते थे, लेकिन उनके हक में कमी नहीं करते थे। और आया नंबर 137 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, इसी तरह खुशनुमा बना दिया है बहुत से मुशरिकों के लिए कत्ल करना अपनी औलाद का उनके शरीकों ने, ताकि हलाकत में डाल दें उन्हें, और ताकि खलत मलत कर दें उन पर उनके दीन को। और अगर चाहता अल्लाह तो ना करते वो ऐसा, सो छोड़ दो उनको और जो कुछ वो झूठ बांधते हैं। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कत्ले औलाद की बात क्या, और उनको ये कहते थे कि देखो अगर तुम ये करोगे, अगर देवी देवताओं को तुम इसका चढ़ावा डालोगे, और वो अपने दिल की खुशी के साथ वो फख्र फील करते थे कि हम अपनी इतना बड़ा नजराना हम इनको दे रहे हैं कि हम अपनी औलाद को उनके लिए कत्ल कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि ये मवेशी और खेती ममनू है, नहीं खाते इसे सिवाय इसके जिसे हम चाहें अपने ख्याल के मुताबिक। और बास जानवर है कि ममनू कर दी हैं उनकी पीठें सवारी के लिए, और बास जानवर के नहीं लेते नाम उन पर अल्लाह का, झूठ बांधते हुए अल्लाह पर अनकरीब बदला देगा वो उनको इनके झूठ बांधने पर। और यहाँ पे मुशरिकीन मक्का की वो आते जिसमें वो हलाल को हराम और हराम को हलाल करते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और वो कहते हैं कि ये मवेशी और खेती ममनू है, नहीं खाते इसे सिवाय इसके जिसे हम चाहें अपने ख्याल के मुताबिक। और बाज जानवर हैं कि ममनू कर दी हैं उनकी पीठें सवारी के लिए, और बाज जानवर के नहीं लेते नाम अल्लाह का उन पर, झूठ बांधते हुए अल्लाह पर अनकरीब बदला देगा वो उनको जो वो झूठ बांधते हैं। और वो कहते हैं कि जो कुछ पेटों में है इन मवेशियों के वो मखसूस है हमारे मर्दों के लिए, और हराम है हमारी औरतों पर, और अगर वो हो मुर्दार तो वो सब इसके खाने में शरीक हैं। अनकरीब सजा देगा वो उन्हें इसकी जो वो करते हैं, यकीनन अल्लाह हिकमत वाला और बाखबर है। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला मुशरिकीन मक्का की वो रसूमात जो उन्होंने दीन का हिस्सा बना दिया था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये उनकी अपनी बनाई हुई रसूमात हैं, और यकीनन खसारे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने कत्ल किया अपनी औलाद को नादानी में बगैर इल्म के, और जिन्होंने हराम ठहराया जो रिस्क दिया उन्हें अल्लाह ने, इफ्तरा करके अल्लाह पर, बिलाशुबा गुमराह हो गए वो, और नहीं है वो हदायत पाने वाले। और वही तो है जिसने पैदा किए बागात छतरियों पर चढ़े हुए और बेचढ़े हुए छतरियों पर, और खजूर और खेती के मुख्तलिफ हैं जिनके फल, और जैतून और अनार एक दूसरे से मिलते जुलते और गैर मिलते जुलते,
کھاؤ ان کے پھلوں میں سے جب وہ پھل لائیں، اور ادا کرو اس کا حق اس کی فصل کٹنے کے دن، اور نہ بیجا اڑاؤ، یقیناً وہ نہیں دوست رکھتا بیجا اڑانے والوں کو۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور مویشیوں میں بوجھ اٹھانے والے اور زمین سے لگے ہوئے کھاؤ ان میں سے جو رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے، اور مت اتباع کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اے انسان، تم شیطان کی باتوں میں نہ آنا، وہ تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تمہیں خوف دلواتا ہے، کبھی تمہیں دنیا کی زندگی میں مصروف کرنے کے لیے نئی نئی چیزیں بتاتا ہے، وہ خوبصورت کر کے تمہیں دنیا دکھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ بیان کر دیا قرآن میں کہ کس کس طرح سے اس کے وار ہوں گے، تم اس سے بچتے رہنا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بچا لیں گے۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں کا بتاتے کہ کون سی چیزیں حلال ہیں۔ 8 جوڑے ہیں یہ بھیڑوں میں سے 2 اور بکریوں میں سے 2۔ کہہ دو کہ کیا دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے اس نے، یا دونوں کے ماداؤں کو، یا جو لپٹ رہا ہے بچہ اس کے رحموں میں، دونوں ماداؤں کے، اور خبر دو مجھے علم کے ساتھ اگر ہو تم سچے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہی بات پوچھ رہے ہیں کہ ان سے پوچھئے نبی کہ کیا اللہ نے ان کو حرام کیا ہے، اگر کیا ہے تو اس کی کوئی دلیل بتاؤ، اور اونٹ میں سے 2 اور گائے میں سے 2۔ کہو کیا دونوں نروں کو حرام کیا اس نے، یا دونوں ماداؤں کو، یا جو بچہ لپٹا ہوا ہے پیٹوں میں دونوں ماداؤں کے؟ کیا تم موجود تھے جس وقت حکم دیا تھا تم کو اللہ نے اس کا؟ تو کون ہے بڑا ظالم اس سے جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا، تاکہ گمراہ کر دے لوگوں کو بغیر علم کے؟ بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہے۔ کہو کہ نہیں پاتا میں اس میں جو وحی کیا گیا ہے مجھ پر کوئی چیز حرام کسی کھانے والے پر، کہ کھائے وہ اسے بجز اس کے کہ ہو وہ مردہ، یا لہو بہتا ہوا، یا گوشت سور کا، کہ بے شک یہ ناپاک ہے، یا کوئی گناہ کی چیز کے نام لیا گیا ہو غیر اللہ کا اس پر، پھر جو کوئی مجبور ہو جائے کہ نہ نافرمانی کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، تو یقیناً تیرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اب آیت نمبر 146 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہو گئے تھے حرام کر دیا تھا ہم نے ہر ناخن والا جانور، اور گائے میں سے اور بکری میں سے حرام کر دی تھی ہم نے ان پر ان کی چربیاں، سوائے اس کے جو لگی ہوئی ہوں ان کی پیٹھوں پر یا آنتڑیوں پر، یا جو ملی ہوئی ہڈی سے، یہ سزا تھی ان کے لیے ان کی سرکشی کے سبب، اور ہم یقیناً سچ کہنے والے ہیں۔ اب کیونکہ ہوا کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال کیا تو اہل کتاب نے کہا کہ یہ کوئی شریعت بدل گئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہم پہلے ہمارے اوپر تو یہ چیزیں حرام تھیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر حرام تھی، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ حرام کی تھی، لیکن اب وہ ہمارے اوپر حلال ہیں۔ اور آیت نمبر 147 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اگر تکذیب کرے یہ تمہاری تو کہہ دو کہ تمہارا رب رحمت والا ہے اور بڑی وسعت والا ہے، اور نہیں ٹالا جا سکتا اس کا عذاب ان لوگوں سے جو مجرم ہیں۔ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا کہ اگر چاہتا اللہ تو نہ شرک کرتے ہم، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ حرام ٹھہراتے ہم کوئی چیز۔ اسی طرح تکذیب کی تھی ان لوگوں نے جو تھے اس سے پہلے، یہاں تک کہ چکھا انہوں نے مزہ ہمارے عذاب کا۔ کہہ دو کہ تمہارے پاس ہے کوئی علم تو لاؤ اس سے ہمارے سامنے، نہیں پیروی کرتے ہو تم مگر گمان کی، اور نہیں ہو تم مگر قیاس آرائیاں کرتے۔ اب دیکھیے کہ کتنی بڑی بات نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دی، کیونکہ وہ نبی اس وقت تو وہی آ رہی تھی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تنگ کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر اللہ نہ چاہتا، تم کہتے ہو کہ اللہ کی مرضی سے ہر چیز ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے پھر ہم تو جو کچھ کریں اللہ کی مرضی سے کریں، اللہ خوش ہے تو ابھی تک کر رہے ہیں نا، تو ہم پہ کوئی عذاب بھی نہیں آ رہا، تو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہو پھر ہمیں دکھا دے، کچھ عذاب لے کے آؤ، کچھ کرو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تم نبی ہو۔ اتنی بڑی آزمائش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار ایسے سوال کیے جاتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو کہ پس اللہ ہی کی حجت غالب ہے، بس اگر وہ چاہتا تو ہدایت دے دیتا تمہیں سب کو۔ کہہ دو کہ لاؤ اپنے گواہوں کو جو گواہی دیں کہ اللہ نے حرام کی ہیں یہ چیزیں، پھر اگر وہ گواہی دیں تو نہ گواہی دینا تم ان کے ساتھ، اور نہ پیروی کرنا خواہشات کی ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اور ان لوگوں کی نہیں ایمان لاتے وہ آخرت پر، اور وہ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں دوسروں کو۔ کہہ دو کہ آؤ میں سناؤں کیا حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر، یہ کہ نہ شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی کو، مطلب یہ کہ شرک نہ کرو، اور ماں باپ سے حسن سلوک کرتے رہنا،
اور نہ قتل کرو اپنی اولادوں کو مفلسی کی وجہ سے، ہم ہی رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو بھی، اور نہ قریب جاؤ بے حیائی کے کاموں کے جو ہیں ظاہر ان میں سے اور جو پوشیدہ ہیں، اور نہ قتل کرو کسی جان کو جس کے قتل کو حرام کیا اللہ نے مگر جائز طور پر۔ یہ ہیں وہ باتیں حکم دیا جس کا اللہ نے تمہیں تاکہ تم سمجھو، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریق سے جو بہت بہتر ہو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، اور پورا کیا کرو ناپ اور تول انصاف کے ساتھ۔ نہیں ذمہ دار بناتے ہم کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی جان سے اس کی طاقت کے مطابق، فار ایگزامپل کہ اگر کوئی غریب ہے تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق کہ اللہ کی راہ میں خرچے گا نا، اور اگر ہم دیکھیں کہ اچھا وہ تو اتنے امیر ہیں، وہ تو اللہ کی راہ میں اتنا خرچ رہے ہیں، ان کو تو اتنا اجر مل جائے گا، ہمیں کیسے اجر ملے گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان سے اس کی وسعت کے مطابق ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے، اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، اور اگرچہ وہ ہو تمہارا رشتہ دار ہی، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ ہے وہ باتیں جس کا حکم دیا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اور آیت نمبر 153 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے میرا راستہ سیدھا، تو تم اسی پر چلو اور نہ چلو دوسرے راستوں پر، بس جدا کر دیں گے وہ تمہیں اس راستے سے۔ یہ وہ باتیں ہیں حکم دیتا ہے جس کی تمہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور آیت نمبر 154، پھر عنایت کی تھی ہم نے موسیٰ کو کتاب نعمت پوری کرنے کے لیے اس شخص پر جو نیکوکار ہے، اور تفصیل کے لیے ہر چیز کی، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے تاکہ وہ اپنے رب کے روبرو حاضر ہونے پر ایمان رکھیں۔ اور یہ کتاب نازل کی ہے کون سی؟ یہ قرآن پاک، ہم نے اسے برکت والی، تو پیروی کرو اس کی اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اس کتاب کی پیروی کرو اور اس کے احکامات مانو، کیوں؟ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اور آیت نمبر 156 کے کہیں تم یہ نہ کہو کہ نازل کی گئی تھی کتاب دو ہی گروہوں پر ہم سے پہلے، اور بلا شبہ ہم تھے اس کے پڑھنے پڑھانے سے عاجز، یا کہو کہ اگر یہ نازل کی جاتی ہم پر کتاب تو ہم ضرور ہو جاتے زیادہ ہدایت پانے والے ان لوگوں کی نسبت۔ تو اب قرآن ہم پہ نازل ہو گیا نا، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل کو جب تم قیامت کے دن میرے سامنے حاضر ہوگے تو یہ نہ کہو میں نے حجت تمام کر دیا کہ یہ تو اہل کتاب کو تو کتاب ملی تھی تو اس لیے انہوں نے نیک عمل کیے، ہمارے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں آئی، کوئی رسول نہیں آیا، تو اب آ گئی ہے تمہارے پاس کتاب، اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ سارے کے سارے ایسے احکامات ہیں جن پر تم عمل کر سکتے ہو، وہ تمہارے لیے اس دنیا میں عمل کرنے کے لیے بہتر ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو یقیناً آ گئی ہے تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، تو کون ہوگا بڑھ کر ظالم اس سے جو تکذیب کرے اللہ کی آیات کی اور منہ پھیر لے ان سے؟ ان قریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو منہ پھیرتے ہیں ہماری آیات سے بدترین عذاب کی، اس لیے کہ وہ منہ پھیرتے ہیں۔ اب دیکھیے پھر وہی بات آگی نا، ان قریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو منہ پھیرتے ہیں کن سے؟ ہماری آیات سے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب ہم ان کو سزا دیں گے جو ہماری آیات سے منہ پھیرتے ہیں۔ اب وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی تک ہمارے دل کو وہ یقین نہیں ہے نا، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا اگر یقین ہو جائے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانیں، ہم اتنی آسانی سے لے لیں؟ ہر دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے میری آیات کا انکار کیا ان کو سزا ملے گی، اور یہاں پہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سزا دیں گے ان کو جو منہ پھیرتے ہیں ہماری آیات کا بدترین عذاب، اس لیے کہ وہ منہ پھیرتے ہیں۔ منہ پھیرنا تو ہے، اگر اللہ کی آیات کا نہیں مانتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے، اپنی زندگی کو اس طرح سے نہیں گزارتے جیسے اللہ کا حکم ہے، تو انکار ہی تو کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک لفظ پہ عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 158 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ کیا یہ منتظر ہے اس کے کہ آئے ان کے پاس فرشتے، یا آئے خود تیرا رب، یا آ جائے کوئی نشانی تیرے رب کی؟ جس دن آ جائے گا کوئی نشانی تیرے رب کی طرف سے تو نہ فائدہ دے گی کسی جان کو اس کا ایمان لانا، لیکن جو ایمان لایا اس سے قبل تو کمائی اس نے ایمان کی بھلائی، کہہ دو تم انتظار کرو یقیناً میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ جب آخرت آئے گی، جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا سے زمین پہ نزول کریں گے، تو کیا اس کو دیکھ کے
तुम ईमान लाओगे, लेकिन उस दिन तो तुम्हारा ईमान लाना तुम्हें कोई फायदा नहीं देगा, क्योंकि काफिर उस दिन कहेंगे कि या रब्बल आलमीन, आज काश हम मट्टी हो जाए, या अल्लाह एक दफा हमें वापस भेज दे ताकि हम नेक अमल करें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहती है कि आज अगर तुम्हारी जिंदगी में ये कुरान खुल गया है, आज तुम्हें इस बात की समझ आ गई है, तो आज से तौबा करके अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते पे चलने वाले बन जाओ। अल्लाह सुब्हानहू तआला को कोई परवाह नहीं है कि तुम सारे के सारे नेक हो जाओ या सारे के सारे बद हो जाओ, अल्लाह को कोई उसकी परवाह नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सिर्फ ये चाहते हैं कि द डे ऑफ जजमेंट जब तुम अपने अमल लेके आओगे तो तुम अपने अमल की वजह से कहीं खसारे में ना पड़ जाओ। और अब आयत नंबर 159 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बेशक वो लोग जिन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया अपने दीन को और हो गए फिरके फिरके, नहीं है तुम्हारा उनसे कोई वास्ता, दर हकीकत उनका मामला अल्लाह के जिम्मे है, फिर वो उनको बताएगा जो कुछ वो करते हैं। देखिए, ये आयत पढ़ के हमें डर नहीं लगता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फिरके फिरके बना दिया दिन को और उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। आज देखिए हमने क्या कर लिया, इस मस्जिद वाले उधर नमाज नहीं पढ़ेंगे, वो वाले उधर नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये सुन्नी, ये वहाबी, ये हरी पगड़ी, किस तरह से हमने अपने दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, जो कोई लाएगा एक नेकी तो उसके लिए है 10 गुना उस जैसी नेकियों का, और जो कोई लाएगा एक बुराई तो नहीं सजा दी जाएगी उसे मगर उसी जैसी, और उस पर जुल्म नहीं किया जाएगा। कितनी प्यारी बात है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बर्बाद हो गया वो शख्स जिसकी अकाइयां दहाइयों से बढ़ गई। किस तरह से कि देखिए, अगर एक नेकी करे तो 10 नेकियां मिलती हैं, और अगर एक गुनाह करो तो एक ही गुनाह मिलेगा ना। तो जिसकी इसके बावजूद भी दहाइयां जो है वो अकाइयों से बढ़ गई, तो बर्बाद ही तो हो जाएगा। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कह दो, बेशक हदायत दी है मुझे मेरे रब ने सीधी राह पर, बिल्कुल सही तरीका इब्राहिम का जो एक अल्लाह ही की तरफ हो रहा था और ना था वो मुशरिकों में से। दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन हमें सूरजमुखी के फूल की तरह बना दे। देखिए, जहां पे सूरज आता है ना, सूरजमुखी का फूल उधर उधर टर्न होता रहता है। जहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म आ जाए, जिस वक्त हमें पता चल जाए, हम उसी की तरफ, हमारा किबला वही होना चाहिए। हमारी जिंदगी का, हमारी ख्वाहिशात का, हमारे जीने का, हमारी हर चीज का किबला सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ समेना व आताना वाला होना चाहिए। और देखिए, इतनी प्यारी आया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कुल ए नबी कह दीजिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहानों का। अब देखिए, इस आया को आप अपनी जिंदगी का वजीफा बना लें। इस आया को अपनी जिंदगी में तावीज पहनने का अगर शौक है ना, तो इस आया को पहनिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करे कि हमारी पूरी जिंदगी अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे चलने वाली हो जाए। मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी कुर्बानी, मेरी नमाज सब अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए, और नहीं है कोई शरीक जिसका, और उसी का मुझे हुक्म दिया गया है, और मैं हूँ सबसे पहला फरमाबरदार। कह दो, क्या सिवाय अल्लाह के मैं तलाश करूँ कोई और रब, जबकि वही रब है हर चीज का, और नहीं कमाता कोई शख्स मगर वो है उसी पर जो उसने कमाया, और नहीं उठाता कोई बोझ उठाने वाला बोझ दूसरे का। फिर अपने रब की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है, तो वो बताएगा तुम्हें वो सब कुछ जिनको तुम इख्तलाफ करते थे। और वही है जिसने बनाया तुम्हें खलीफा जमीन में और बुलंद किया तुम में से एक दूसरे पर दर्जात में, ताकि आजमाइश करे वो तुम्हारी, इसमें जो कुछ उसने तुम्हें बख्शा है। बेशक तेरा रब बहुत जल्द सजा देने वाला है, और बेशक वो बहुत बख्शने वाला और मेहरबान भी है। अब देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी दोनों चीजें, दोनों सिफात इकट्ठी हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला भी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत जल्द सजा देने वाला भी है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला मेहरबान भी है। और देखिए, इस आया में हमें इतना खूबसूरत मैसेज मिलता है कि इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी को अमीर, किसी को गरीब, कोई बीमार है, कोई सेहतमंद है, कोई गोरा है, कोई काला है, हर तरह के, हर लेवल पे लोगों को रखा है। और वो क्यों रखा है? ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला आजमाए कि इंसान उस वक्त कैसे बिहेव करता है, कोई सब्र करता है कि नहीं, कोई शुक्र करता है कि नहीं। क्योंकि सूरत मुल्क में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिंदगी और मौत को इसीलिए पैदा किया ताकि वो ये आजमाए कि तुम में से कौन बेहतरीन अमल करता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला
हमें जिस आजमाइश पे भी आपने डाला है, हमें उसमें पूरा उस पे साबित कदम रहने की तौफीक अता करना, ताकि हम अपने रब को राजी कर सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खूबसूरत हदीस थी कि मोमिन की तो शान ही बहुत है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको मुसीबत में कोई डालता है, आजमाइश में डालता है, तो वो सब्र करके अल्लाह को राजी कर लेता है। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको नेमतें अता करते हैं, तो उस वक़्त वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तो अल्लाह को राजी कर लेता है। तो वो हर सूरत में अल्लाह को राजी करने वाला बन जाता है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे जो हर हाल में तेरा शुक्र अदा करने वाले हैं। आमीन सुम्मा आमीन। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अल अराफ, और हम देखते हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या अहकामात देते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम स्वाद फिर मुकत्तात हैं, जिसके बारे में पहले भी बताया था कि इसकी असल अल्लाह ही को पता है, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही रखते हैं। और आयत नंबर 2 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं किताबुन उन्ज़िला इलैका, कि ये किताब है जो नाजिल की गई तेरी तरफ, फला यकुन फी सदरिक, तो ना हो तेरा सीना हारजुन कोई तंगी मिनहु इससे, लितुनज़िरा बिही, ताकि तू डराए साथ इससे, व ज़िक्रा लिल मोमिनीन, और इसमें नसीहत है मोमिनों के लिए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि इतने साल 13 साल मक्की दौर में आप देखिए कि किस तरह से तबलीग कर रहे हैं, और कुछ 125 लोगों के करीब कुछ नंबर आते हैं कि जो लोग मुसलमान हुए थे। तो उनके दिल में ये होता था कि क्यों आखिर लोग इससे नहीं सुन रहे, क्योंकि किताब जो पैगाम था वो तो कुरान पाक से ही दे रहे थे ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि तेरे दिल में से कोई तंगी ना आए, इसमें जिक्र है, इसमें नसीहत है, मोमिनों के लिए है। क्योंकि हमने शुरू में भी कुरान पाक में पढ़ा था कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, कि इसमें हदायत किसके लिए है, जो मुत्तकी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे यही फरमा रहे हैं कि तुम खबरदार उनको करते रहो, इसमें हदायत मुत्तकियों के लिए है। पैरवी करो उसकी जो नाजिल किया गया है तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब के पास से, और ना पैरवी करो इसके सिवा और रफीकों की, कम ही है जो तुम में से नसीहत कबूल करते हैं। और कितनी ही बस्तियां थी हलाक कर डाला हमने जिनको, तो आन पड़ा उन पर हमारा अजाब रात में, या जब वो दोपहर को कलूला कर रहे थे। यहाँ पे आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन बस्तियों के बारे में, उन लोगों के बारे में हमें ये बताया कि देखो वो लोग भी जब उनके पास रसूल आए, उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पैगामात दिए, तो उन्होंने वो नहीं मानी बात उनकी। तो आखिर में क्या हुआ था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको मोहलत दी, और उसके बावजूद भी वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे नहीं माने, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन पर अजाब ले आए थे। तो ए मुसलमानों, गौर करो इस बात पे कि आज तुम भी अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात नहीं मानोगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत का इनकार करोगे, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ना था उनका पुकारना जिस वक़्त आन पड़ा उन पर हमारा अजाब, मगर ये कि उन्होंने कहा कि बेशक हम ही जालिम थे। तो उस वक़्त उनके कहने से क्या फर्क पड़ा, क्योंकि पहले तौबा करनी थी। जब अजाब का वक्त आ गया तो उस वक़्त तो उन्होंने देख लिया अपनी आंख से, तो उस वक़्त उनकी तौबा करना कोई काम ना आया। तो हम जरूर पूछेंगे उन लोगों से, भेजे गए थे रसूल जिनकी तरफ, और हम जरूर पूछेंगे रसूलों से भी, फिर यकीनन बयान कर देंगे हम उनसे अपने इल्म से, और नहीं थे हम कहीं गायब। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हर वक्त हाजिर है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तो पता है कि हम क्या कर रहे हैं। देखें कि अगर हमें इस एक बात पे यकीन हो जाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज वॉचिंग मी, तो हमारा सारी जिंदगी का मामला ठीक हो जाए। हमें इसीलिए तो डर नहीं लगता। आप देखें कि कभी ऐसा हो कि हम अकेले हैं, क्योंकि अक्सर गुनाह बंदा बड़े आराम से उस वक्त कर लेता है जब उसको पता होता है कि इर्द गिर्द कोई नहीं देख रहा। अगर हमें उस वक्त पता हो कि मेरा रब मुझे देख रहा है, तो हम कभी कोई गलत काम करेंगे? अगर हम अपनी जिंदगी का मकसद ये बना लें कि हम 24 घंटे अपने आप को ये याद कराते रहें कि अल्लाह इज वॉचिंग मी, अल्लाह इज वॉचिंग मी, तो हमारी जिंदगी के सारे किबले ठीक हो जाए। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बहुत प्यारी बात बताई, और वजन उस दिन बरहक है, तो वो भारी होंगे जिनकी तोले, तो वो लोग ही कामयाब होंगे, और वो हल्की होंगी जिनकी तोले, तो ये वही लोग हैं जो खसारे में डाला जिन्होंने अपनी जानों को, और इसलिए कि वो करते थे हमारी आयात के बारे में बेइंसाफी। देखें फिर वही बात आ गई ना। और इसमें देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बहुत खूबसूरत असूल बताया कि जिसका नामा माल भारी होगा वो जन्नत में जाएगा, और जिसका नामा माल कम होगा वो उस दिन दोजख में जाएगा। और वजह क्या है कम होने की, कि वो अल्लाह की आयात का इनकार करते थे।
और यकीनन ठहराया हमने तुम्हारा ठिकाना ज़मीन में और बना दिए तुम्हारे लिए इसमें असबाब मईशत, कम ही हैं जो शुक्र करते हैं। और बेशक हमने तुम्हारी तख्लीक की, फिर बनाई तुम्हारी शक्ल सूरत, फिर हुक्म दिया हमने फरिश्तों को कि सजदा करो आदम को, तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, तो ना हुआ वो सजदा करने वालों में। अब यहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तख्लीक किया था, तो उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों को कहा कि सजदा करो, तो सब फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, और वो सजदा करने वालों में से ना था। अब आयत नंबर 12 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फरमाया उसने किस चीज ने बाज रखा तुझको कि ना सजदा किया तूने, जबकि मैंने हुक्म दिया तुझे। कहा उसने, मैं अफसल हूँ इससे, पैदा किया तूने मुझे आग से और पैदा किया उसे मिट्टी से। अब यहाँ पे देखिए कि आदम अलैहिस्सलाम को जब सजदा करने का हुक्म दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों और इब्लीस को, तो उसने क्या कहा था? उसने तकब्बर किया, उसने कहा कि मुझे तो आग से पैदा किया गया है, ये तो वो मिट्टी है जो पाँव के नीचे रहती है, तो ये तो इतनी हकीर है। फरमाया अल्लाह ने, बस उतर जा यहाँ से, तो नहीं शायान है तेरे लिए कि तू तकब्बर कही यहाँ पर, बस निकल जा, तू यकीनन जिल्लत उठाने वालों में से है। आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि उसने कहा कि मुझे मोहलत अता फरमा उस दिन तक कि ये दोबारा उठाए जाए। अब यहाँ पे देखिए कि कितनी प्यारी बात लगती है कि इब्लीस ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे आप मोहलत दें कि क़यामत के दिन तक मैं इन लोगों को बहकाता रहूंगा, मैं इनको जन्नत में नहीं आने दूंगा। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्लीस की दुआ भी पूरी की, और हमारी दुआ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी करेंगे ना, जब भी हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्लीस से कहा था कि निकल जा, तू मरदूद है, लेकिन तू मेरे मोमिन बंदों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैं अक्सर ये बात सोचती हूँ कि हम तो अपने अल्लाह का गुरूर है ना, क़यामत के दिन जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े होंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़ख्र से हमें देख के कहेंगे कि ये है मेरे वो लोग जिनके बारे में मैंने इब्लीस से कहा था कि तू इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह से दुआ करें कि हम इस हालत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हाजिर हों। आमीन सुम्मा आमीन। फिर फरमाया उसने कि यकीनन तू है मोहलत पाने वालों में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको इजाजत दे दी। उसने कहा, चूंकि गुमराह किया है तूने मुझे, यकीनन मैं बैठूंगा। अब देखिए कि इसकी जुर्रत आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कह रहा है कि तूने मुझे गुमराह किया, तो यकीनन मैं बैठूंगा उनके घात में तेरे सीधे रास्ते पर, और फिर जरूर आऊंगा मैं उन पर, उनके आगे से, उनके पीछे से, उनके दाएं से, उनके बाएं से, और नहीं पाएगा तो उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार। तो देखें, शैतान ने इतनी बड़ी बड़ी कस्में खा के अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये कहा कि मैं इनको बहकाऊंगा, हर सूरत इनको बहकाता रहूंगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि निकल जा यहाँ से जलील और ठुकराया हुआ, यकीनन जो पैरवी करेगा तेरी इनमें से, तो जरूर भर दूंगा मैं जहन्नम को तुम सब से इकट्ठा। और ए आदम, सुकूनत इख्तियार करो तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम और हवा को जब जन्नत में भेज दिया, तो कहा कि बस खाओ तुम दोनों जहां से चाहो, और ना करीब जाना इस तरह के, वरना तुम दोनों हो जाओगे जालिमों में से। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा, तो पूरी जन्नत हलाल थी कि सारी जन्नत में जहां से चाहते हो बैठो, खाओ पियो, लेकिन एक दरख्त के पास ना जाना, ये एक हराम चीज है। हमारे लिए भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी कायनात को हमारे लिए छोड़ दिया, मुसख्खर कर दिया। कुछ चीजें गिनती की हैं जो हमारे लिए हराम है। यही सबक हमें सिखाया जा रहा है कि देखो तुम भी कभी गलती में ना आ जाना शैतान की। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि फिर बहका दिया उन दोनों को शैतान ने, ताकि खोल दे उन दोनों पर जो पोशीदा थी उनकी शर्मगाहें, और कहा कि क्या नहीं मना किया था तुमको तुम्हारे रब ने इस दरख्त से, मगर ये कि तुम हो जाओ फरिश्ते या हो जाओ हमेशा रहने वाले। अब देखें, यहाँ पे ये बात सोचने की है कि आदम अलैहिस्सलाम ने जिस दरख्त का फल खाया था जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना किया था, तो होता क्या कि फिर उनके पेट में दर्द होती। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम का लिबास क्यों उतर गया? क्योंकि देखिए, शैतान इस दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बताना चाहते हैं कि इंसान को नंगा करेगा, और इसी चीज को लेके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले से बता दिया कि देखो उसके वसवसों में ना आना। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और कसमें खाई उसने इन दोनों से कि यकीनन मैं तुम दोनों के लिए खैर ख्वाह हूँ। बस मायल कर दिया उसने दोनों को धोखा देकर। सो जब चखा उन्होंने मजा इस दरख्त का, तो खुल गई उन दोनों के सामने उनकी शर्मगाहें, और लगे वो ढांपने अपने आप को जन्नत के पत्तों से, और पुकारा उनको उनके रब ने कि क्या नहीं मैंने मना किया था तुम दोनों को कि इस दरख्त के पास मत जाना, और कहा था तुम दोनों से कि यकीनन शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। कहा उन दोनों ने, ए हमारे रब,
ظلم کیا ہم نے اپنی جانوں پر۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ اس نے قسمیں کھائی تھی اور وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسم کھائے گا، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کی بات پہ یقین کر لیا، کیونکہ اس نے ان کو یہ دھوکہ دیا کہ اگر تم یہ پھل کھاؤ گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور تم ہمیشگی کی زندگی جیو گے اور تم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ سکو گے، کیونکہ انسان کی زندگی تو تھوڑی ہے۔ تو اس کی وجہ سے جب وہ اس کی باتوں میں آ گئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ اس کی باتوں میں نہ آنا، اور جیسے ہی وہ جنت سے نکالے گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ان کو یہ دعا سکھائی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے پروردگار، ظلم کیا ہم نے اپنی جانوں پر، اگر تو نے نہ بخشا ہمیں اور نہ رحم کیا تو یقیناً ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ فرمایا اس نے اتر جاؤ تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ہے زمین میں ٹھکانہ اور زندگی کا سامان ایک وقت مقرر تک۔ فرمایا اس نے اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں تمہارا مرنا ہوگا اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ اے اولاد آدم، یقیناً اتارا ہے ہم نے تم پر لباس کہ چھپائے تمہاری شرمگاہیں، اور زینت ہے تمہارے بدن کے لیے۔ اب دیکھیے لباس جو ہے یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ایک رحمت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بھی نسبت اپنے ساتھ دیتے ہیں کہ میں نے اتارا تمہارے لیے لباس، اور تقویٰ کا لباس وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ ہے اللہ کی نشانیوں میں سے، شاید کہ تم نشانیاں قبول کرو اور نصیحت حاصل کرو۔ اے اولاد آدم، نہ بہکا دے تمہیں شیطان، جس طرح نکلوایا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے، اتروا دیے ان دونوں سے ان کے کپڑے تاکہ دکھا دے ان کی شرمگاہیں، بے شک وہ دیکھتا ہے تم کو اور اس کا قبیلہ ایسی جگہ سے کہ نہیں دیکھ سکتے تم ان کو۔ یقیناً بنایا ہے ہم نے شیطان کو رفیق انہی کا جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں، اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ جب بھی ہم نے کپڑے چینج کرنے ہوتے ہیں تو ہم نے بسم اللہ پڑھ کے کرنے ہیں۔ جب ہم رات کو اپنے دروازے بند کرتے ہیں یا کھڑکیاں بند کرتے ہیں تو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح سے شیطان اور انسان کے درمیان میں ایک پردہ حائل کر دیتا ہے۔ اور آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب یہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی تو کہتے ہیں کہ پایا ہے ہم نے اسی طرح پر اپنے باپ دادوں کو، اور اللہ نے حکم دیا ہے ہم کو اسی کا۔ کہہ دو یقیناً اللہ نہیں حکم دیتا بے حیائی کا، کیا کہتے ہو تم اللہ پر وہ بات جو تم نہیں جانتے ہو۔ اب دیکھیے یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ایک بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کا کام کیا تھا، کہ جب بھی ان کو کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ نہیں ہمارے باپ دادا یہ کرتے ہیں، اور ہمارے باپ دادا کوئی ایسے تو نہیں کرتے، آخر ان کو ان کے باپ دادا نے بتایا ہوگا تو ان کو اللہ نے ہی کچھ بتایا ہوگا تو کیا ہوگا نا انہوں نے ایسا۔ کہ آج بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی یہ بات کہہ دے کہ تم یہ بات کر رہے ہو، یہ تو اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا کوئی دلیل نہیں اتاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی نہیں ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے تو ماں باپ ایسے کرتے تھے، ہمارے تو دادا دادی ایسے کرتے تھے، تو آخر وہ بھی ان کو بھی تو پتا تھا کہ اسلام کیا ہے، تو آج تم کوئی نیا اسلام لے کے آئے ہو۔ وہی اس پوری صورت میں آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے گا کہ مشرکین مکہ کی یہ بات کہ ہر دفعہ جب ان کو کسی بات کی نصیحت کی جاتی تھی تو وہ بات کرتے تھے اپنے باپ دادوں کی، تو آج ہم تو نہیں کہ ایسے کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو کہ حکم دیا ہے میرے رب نے انصاف کا، اور سیدھا رکھو اپنا رخ ہر نماز کے وقت، اور پکارو اسی کو خالص رکھ کر اسی کے لیے دین کو، جس طرح ابتدا کی اس نے تمہاری پیدائش کی، اور اسی طرح تم دوبارہ لوٹائے جاؤ گے۔ ایک فریق کو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق کے ثابت ہو چکی اس پر گمراہی۔ یقیناً یہ وہ ہیں جنہوں نے بنا لیا ہے شیطان کو رفیق اللہ کے سوا، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ یقیناً وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اے اولاد آدم، آراستہ رکھو اپنی زینت سے ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ اور پیو اور نہ بے جا اڑاؤ، یقیناً وہ نہیں پسند کرتا بے جا اڑانے والوں کو۔ اور یہاں پہ پھر وہی بات کہ اسراف کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ کہو کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو، جو پیدا کی ہے اس نے اپنے بندوں کے لیے، اور پاکیزہ چیزیں کھانے پینے کی۔ کہہ دو کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، اور انہی کے لیے خالصتاً قیامت کے دن بھی۔ اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم آیات ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں نا انہی کے لیے اس دنیا میں بھی سارا کچھ ہے، سب نعمتیں، لیکن کفار کو تو ان کے صدقے مل جاتا ہے۔
लेकिन आखिरत में ये सारी की सारी नेमतें सिर्फ ईमान वालों को मिलेंगी। और कह दो कि सिर्फ हराम किए हैं मेरे रब ने बेहयाई के काम। गौर कीजिए, हराम किए हैं मेरे रब ने बेहयाई के काम, ख्वाह जाहिर हों उनमें से या पोशीदा, और गुनाह को और सरकशी नाहक तौर पर, और ये कि तुम शरीक बनाओ अल्लाह के साथ उसको नहीं नाजिल की जिसकी कोई सनद, और ये कि कहो अल्लाह के बारे में ऐसी बात जो तुम नहीं जानते हो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हर उम्मत के लिए एक मुद्दत मुकर्रर है, फिर जब आ जाता है उनका वक्त मुकर्रर तो ना देर कर सकते हैं वो एक घड़ी और ना ही वो जल्दी कर सकते हैं। देखिए ये सारी वो आयत है जिसमें तफसीर की भी जरूरत नहीं है, हमें आसानी से समझ आती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें हमें क्या अहकामात दिए हैं। ए औलाद आदम, जब आए तुम्हारे पास रसूल तुम ही में से, सुनाया करे तुमको मेरी आयत, तो जो डरता रहेगा अल्लाह से और इस्लाह रखेगा तो ना कोई खौफ होगा उस पर और ना ही वो गमगीन होगा। और वो लोग जिन्होंने झुटलाया हमारी आयत को और सताबी की उनसे, ऐसे ही लोग अहले दोज़ख हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे। बस कौन है बड़ा जालिम इससे जो घर ले अल्लाह पर झूठ या झुटलाए उसकी आयत को। यही लोग हैं जिनको मिलता रहेगा उनका हिस्सा लिखा हुआ है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास, यहाँ तक कि जब आएंगे उनके पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते उनकी जान कब्ज करने के लिए, कहेंगे वो कि कहाँ है वो जिनको तुम पुकारा करते थे अल्लाह के सिवा। वो कहेंगे कि गुम हो गए वो सब हमसे, और इकरार करेंगे अपनी जानों पर कि बेशक वो काफिर थे। इरशाद होगा कि दाखिल हो जाओ तुम उन जमातों के साथ जो गुजर चुकी हैं तुमसे पहले, जन्नात में से और इंसानों में से, जहन्नम की आग में। जब भी दाखिल होगी एक जमात तो लानत करेगी अपने जैसी दूसरी जमात पर, यहाँ तक कि जब पहुंच जाएंगे सब उसमें, कहेगी उनकी पिछली जमात उनकी अगली जमातों से कि ए अल्लाह इन पर अजाब कर दुगना आतिश जहन्नम का। वो फरमाएगा हर एक के लिए है दुगना अजाब लेकिन तुम नहीं जानते। देखिए ये वो लोग हैं जो दुनिया में बड़ी दोस्तियां थी, एक जैसे थे ना सारे के सारे। तो क्यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब उनको दोजख में डाला जाएगा तो वो कहेंगे कि या रब्बल आलमीन, ये तो हमसे पहले थे, हमने तो इनकी पैरवी की थी, इनकी वजह से हम गुनाह के शिकार होते रहे, तो या रब्बल आलमीन इनको दुगना अजाब दे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि तुम्हारे लिए भी दुगना अजाब है, क्योंकि तुमने तो इल्म ही हासिल नहीं किया। तुम्हारे पास रसूल भी आए, तुम्हारे पास किताबें आई, तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम बैना मिलता रहा, तुमने तो खोल के ही नहीं देखा कि इस किताब में क्या लिखा हुआ है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और कहेगी उनकी अगली जमात उनकी पिछली से, तो ना हुई तुमको हम पर कोई भी फजीलत, तो चखो मजा अजाब का इसके बदले जो तुम कमाते थे। यकीनन वो लोग जिन्होंने झुटलाया हमारी आयत को, देखें फिर वही बात आ गई ना कि जिन्होंने झुटलाया हमारी आयत को और सरताबी की उनसे, नहीं खोले जाएंगे उनके लिए दरवाजे आसमान के, और ना वो दाखिल होंगे जन्नत में, यहाँ तक कि गुजर जाए ऊंट सुई के नाके से। और ऐसा ही बदला दिया करते हैं हम मुजरिमों को। अल्लाह अकबर। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि वो लोग जो गुनाहगार है ना, आसमान के दरवाजे जब उन पे मौत का वक्त आएगा, फरिश्ते उनकी रूहों को लेके जब आसमान की तरफ जाएंगे तो आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और उनको दोबारा से जमीन की तरफ फेंक दिया जाएगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ऐसे लोगों का जन्नत में जाना ऐसे मुश्किल है जैसे सुई के नाके से ऊंट का गुजर जाना। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और उनके लिए होगा आतिश जहन्नम का बिछोना, और उनके ऊपर का ओढ़ना भी आतिश जहन्नम का, और ऐसा ही बदला देते हैं हम जालिमों को। और वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमल, या रब्बल आलमीन हमें इनमें शामिल कर दे। तो नहीं बोझ डालते हम किसी जान पर मगर उसकी इस्तात के मुताबिक, ऐसे ही लोग अहले जन्नत हैं और वो हमेशा रहेंगे। निकाल देंगे हम जो उनके सीनों में होगी कोई कदूरत, और बह रही होंगी उसके नीचे नहरें, और कहेंगे वो कि शुक्र है अल्लाह का जिसने रास्ता दिखाया हमको यहाँ का, और ना थे हम हदायत पाने वाले, अगर ना ये हदायत देता हमें अल्लाह। बेशक आए थे रसूल हमारे रब के हक के साथ, और मुनादी कर दी जाएगी कि ये हैं वो जन्नत वाले, और वारिस बना दिया जाएगा उनको इस सिले में जो वो अमल करते थे दुनिया में। देखें दुनिया की जिंदगी में अभी हमारे पास वक्त है, यहाँ पे जिस वक्त मौत का वक्त आ जाएगा तो उस वक्त तो सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे ना, अमल के दरवाजे बंद हो जाएंगे।
آج جو بوئیں گے نا وہی ہم آخرت میں کاٹیں گے۔ اب کوشش یہ کرنی ہے کہ اب جب ہم دورہ قرآن کر رہے ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی بینہ سمجھ آ رہی ہے، تو ہم اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور اگر آپ کو اور ڈیٹیل میں سننا ہوگا تو آپ پہ میری ڈیٹیل کی تفسیر جو ہے آپ وہاں پہ جا کے انشاءاللہ سن سکتے ہیں، پھر آپ بہت انجوائے کریں گے، کیونکہ ابھی تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر ہم پورا پارا ختم کر دیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اور پکار کر کہیں گے اہل جنت دوزخیوں سے کہ بے شک پا لیا ہم نے جو وعدہ کیا تھا ہم سے ہمارے رب نے سچا، تو کیا پایا تم نے جو وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے سچا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں۔ پھر پکار کر کہے گا ایک پکارنے والا ان کے درمیان کہ لعنت ہو اللہ کے ظلم کرنے والوں پر۔ آپ دیکھیے یہ ظلم کیا تھا؟ شرک کا ظلم تھا نا۔ اب دیکھیے یہاں پہ ذرا انجوائے کیجئے ان آیات کو کہ ابھی تو قیامت نہیں آئی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پہلے سے ہی بتا رہے ہیں کہ اس وقت یہ معاملے ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیسے بتا رہے ہیں؟ بالکل وہی بات جو ہم تقدیر کہتے ہیں نا، کہ تقدیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے تھے کہ جو روح اس دنیا میں آئے گی اس نے کیا کیا کام کرنے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پہلے سے بتا رہے ہیں کہ جنت و دوزخ میں کیا واقعات ہوں گے، کہ جنت والے لوگ دوزخ والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، دوزخ والے لوگ جنت کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ سب غائب کی باتیں ہیں، اور ہم اسی طرح سے ان پہ ایمان لاتے ہیں جیسے ہم ان کو پڑھ رہے ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو روکتے تھے اللہ کی راہ سے اور ڈھونڈتے تھے اس میں کجی، اور وہ آخرت سے انکار کرتے تھے، اور ان دونوں کے درمیان میں ہوگی ایک اوٹ، اور اعراف پر ہوں گے کچھ آدمی جو پہچانتے ہوں گے سب کو ان کی صورتوں سے، اور وہ پکار کر کہیں گے اہل جنت کو کہ سلامتی ہو تم پر، نہیں داخل ہوئے ہوں گے وہ اس میں اور وہ امید رکھتے ہوں گے۔ دیکھیں یہاں پہ اعراف کے لوگ وہ والے لوگ ہیں جو اعراف کہتے ہیں تھوڑی اونچی جگہ کو، کہ یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل ہوگا جہاں پہ کچھ لوگ روکے ہوں گے، کیونکہ ہم نے پڑھا نا کہ جس کے نام اعمال بھاری ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، جس کے نام اعمال کم ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے نام اعمال بالکل برابر برابر ہوں گے، تو کہتے ہیں وہ لوگ ہوں گے جو اعراف پہ ہوں گے۔ اب وہ جنت والوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور ان کو دیکھ کے کہیں گے کہ ہائے کسی طرح سے ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب پھیری جائیں گی ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب نہ کر تو ہمیں شامل ان لوگوں میں جو ظالم تھے۔ اب دیکھیے اس وقت ان کا کیا حال ہوگا، کیونکہ ابھی نہ وہ جنت میں، کیونکہ ان کے اعمال ایسے برابر برابر ہیں، نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ دوزخ میں نہیں جا رہے، اور گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جا رہے۔ تو اب ہوا کیا کہ ایک نیکی کی خاطر اس دنیا میں ہم دیکھیں چھوٹی سی نیکی بھی کتنے آرام سے چھوڑ دیتے ہیں نا، کہ چلو کوئی بات نہیں بعد میں کر لیں گے، لیکن وہاں پہ ایک نیکی کو بھی ترسیں گے۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی ایک نیکی کی وجہ سے بھی نامہ اعمال تو اوپر جا سکتا ہے نا۔ تو آج ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم ہر نیکی کو بھاگ کی کرنے والے ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اور پکاریں گے اہل اعراف ان لوگوں کو جنہیں وہ شناخت کرتے ہوں گے ان کی صورتوں سے۔ دیکھیں وہاں پہ پہچانیں گے ان لوگوں کو، کہیں گے کہ نہ کام آئے تمہارے جتے اور نہ ہی تکبر جو تم کیا کرتے تھے۔ کیونکہ وہ دوزخ میں جب ان کو دیکھیں گے نا تو ان کو کہیں گے کہ دنیا میں تو تم بڑا فخر کرتے تھے کہ دیکھو میرے تو اتنے دوست ہیں، میں اتنی بڑی بڑی پارٹیز میں جاتی ہوں، میرے تو ملنے جلنے والے ایسے ہیں، اور کوئی اتنا تکبر جو تم کرتے تھے کہ ہم تو ایسے لوگ ہیں، تو آج تمہارے تو کچھ کام نہیں آیا۔ اور آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہے یہ وہی لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ نہ نوازے گا ان کو اللہ اپنی رحمت سے، اور داخل ہو جاؤ تم جنت میں، نہیں کچھ خوف تمہیں اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہ پوچھو ان سے کہ یہ تو کہا کرتے تھے کہ یہ غریب بچارے یہ تو سارا وقت لگے رہتے ہیں ایسے، اور ان کی تو زندگی میں کوئی فن ہی نہیں ہے، یہ مومن لوگ جو ہیں ان کو تو مومن نہیں لگتے تھے نا، تو ایسے مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو ذرا کہ تم تو قسمیں کھایا کرتے تھے کہ نہ نوازے گا اللہ انہیں اپنی رحمت سے، تو آج دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کس جگہ پہ رکھا ہے۔ اور پکاریں گے اہل دوزخ اہل جنت سے کہ بہاؤ ہم پر کس قدر پانی، یا اس میں سے جو عنایت فرمایا ہے رزق میں اللہ نے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں دوزخ والے لوگ جنت والے لوگوں سے کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی، ہمیں کچھ کھانا اپنی طرف سے بھیج دو۔ دیکھو جنت میں تو بے شمار کھانا ہوگا،
لیکن اہل جنت ان کو کچھ نہیں دیں گے، وہ کہیں گے کہ اللہ نے حرام کر دیا دوزخ والوں پر یہ کھانا، اور وہ کیا کھانا ہے دوزخ والوں کا، آپ دیکھیں پیپ دی جائے گی ان کو پینے کے لیے، اور کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، ان کو کانٹے دار جھاڑیاں کھلائی جائیں گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ بے شک اللہ نے حرام کر دی ہیں یہ چیزیں کافروں کے لیے، کہ جنت والے لوگ ان کو نہیں دیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھا اپنے دین کو تماشا اور کھیل، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو دنیا کی زندگی نے، تو آج کے دن بھلا دیں گے ہم انہیں جس طرح سے وہ بھولے رہے اس دن کی پیشی کو، اور اس طرح جیسے وہ ہو رہے تھے ہماری آیات کا انکار کرنے والے۔ دیکھیں پھر وہی بات، اور اب دیکھیے آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آیتوں کا انکار کیسے کرتے تھے، کیونکہ ہماری طرح ہو سکتا ہے ان کو بھی نہ پتا ہو کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک پہنچا دی ہم نے ان کے پاس ایک کتاب، پھر تفصیل سے بیان کر دی ہم نے ان کو علم کی بنا پر، ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ کیا یہ منتظر ہیں مگر یہ کہ اس کی تعبیر ظاہر ہو جائے؟ جس دن ظاہر ہو جائے گی اس کی تعبیر تو کہیں گے وہ لوگ جو بھولے ہوئے تھے اس کو پہلے سے کہ بے شک آئے تھے رسول ہمارے پاس رب کی طرف سے حق لے کر، تو کیا ہے ہمارے کوئی سفارشی کہ سفارش کرے ہماری، یا پھر ہمیں لوٹا دیا جائے دنیا میں کہ ہم عمل کریں اس کے سوا۔ بے شک نقصان کیا انہوں نے اپنی جانوں کا، اور گم ہو گیا ان سے جو کچھ وہ اختراع کرتے تھے۔ دیکھیں قیامت کے دن جو کچھ وہ سوچ رہے ہوں گے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحم کیا ہم پہ کہ ہمیں پہلے سے بتا دیا کہ دیکھو یہ چیزیں وہ وہاں پہ کریں گے، کہ ان کو یہ ہوگا کہ ایک دفعہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیں تاکہ ہم اس کے علاوہ عمل کریں جو ہم دنیا میں عمل کرتے تھے، اور بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو 6 دن میں، پھر جلوہ افروز ہوا عرش پر، ڈھانک دیتا ہے رات کو دن سے کہ چلا آتا ہے وہ اس کے پیچھے دوڑتا ہوا، اور سورج اور چاند اور ستارے سب کام میں لگے ہوئے ہیں اس کے حکم کے مطابق۔ خبردار رہو اسی کی مخلوق ہے اور اسی کا حکم ہے، بابرکت ہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اور آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پکارو اپنے رب کو عاجزی سے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو، اور نہ فساد برپا کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، اور دعا مانگتے رہو اس سے خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں ادب سکھا رہے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو امید کے ساتھ، خوف سے، اور آہستہ آہستہ چپکے چپکے اور عاجزی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگو، بے شک اللہ کی رحمت بہت قریب ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ وہی ہے جو پہنچاتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر آگے آگے اپنی رحمت کے، یہاں تک کہ جب وہ اٹھا لے بادلوں کو جو بوجھل ہوتے ہیں تو ہانک دیتے ہیں ہم ان کو ایک بستی کی طرف جو مردہ تھی، پھر برسایا ہم نے ان میں پانی، پھر نکالے ہم نے اس میں ہر طرح کے پھل، اسی طرح سے نکالیں گے ہم مردوں کو قبروں سے، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور جو زمین پاکیزہ ہے نکلتا ہے اس کا سبزہ حکم سے اس کے رب کے، اور وہ زمین جو خراب ہے نہیں نکلتا اس میں سے مگر ناقص۔ اسی طرح ہم پھر پھر کا بیان کرتے ہیں آیات کو ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت پیاری بات سمجھائی کہ وہ دل جو نیک ہوتے ہیں نا، اس میں جب وحی کی بارش ہوتی ہے تو اس پہ سے نیکیاں ہی پھوٹتی ہیں، اور وہ دل جو برے ہوتے ہیں جو گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں اس پر بھی اگر وحی کی بارش ہوتی ہے تو اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اور اس سے نکلے کا بھی کیا، تو سوائے گند کے وہاں سے کچھ نہیں نکلنا۔ وہی ایک ہی ہے، وہ بارش ایک ہی ہوتی ہے ہر طرح کی زمین پہ، اب یہ زمین پر ہے کہ وہ اس بارش کو کیسے لیتا ہے۔ اور آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف، تو کہا اس نے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، یقیناً میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں عذاب ایک بڑے دن کا۔ کہنے لگے جو سردار تھے اس کی قوم میں، یقیناً ہم دیکھتے ہیں تجھ کو گمراہی میں کھلی۔ کہا حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے اے میری قوم نہیں ہے مجھ میں کوئی گمراہی، بلکہ میں رسول ہوں سارے جہان کے رب کی طرف سے، پہنچاتا ہوں میں تمہیں پیغام اپنے رب کے، اور خیر خواہی کرتا ہوں تمہاری، اور جانتا ہوں میں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ اور کیا تعجب ہوا ہے تم کو کہ آئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک شخص کے ذریعے تم میں سے، تاکہ وہ خبردار کرے تم کو، اور تاکہ تم پرہیزگار بنو، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر تکذیب کی انہوں نے اس کی، تو بچا لیا ہم نے اس کو
اور وہ جو اس के साथ थे कश्ती में और गर्क कर दिया उन्हें जिन्होंने झुटलाया था हमारी आयात को, यकीनन थे वो लोग अकल के अंधे। तो यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान कर रहे हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक लोगों को तबलीग की थी, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं 70 से 80 लोग मुसलमान हुए थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम जो था वो अब्दुल शकूर था, लेकिन क्योंकि वो इतना गिरिया जारी करते थे, इतना रोते थे कि उनका नाम, उनका लकब ही नूह पड़ गया था। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कहा कि अब उसके बाद जब उन्होंने, उनकी कौम ने हर तरह से उनको तंग किया, यहाँ तक कहा कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो हम तुम्हें संसार कर देंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से फिर दुआ की कि या रब्बल आलमीन, मेरी कौम मेरी बात नहीं मानती है, अब तू इनके दरमियान फैसला कर ले। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम एक कश्ती बनाओ। अब जब वो कश्ती बना रहे थे तो फिर लोग जब गुजरते थे तो वो हंसते थे, मजाक उड़ाते थे कि ये जंगल में कश्ती बना रहा है, अब ये जंगल में पानी के ऊपर कश्ती चलाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आराम से अपना काम करते रहे, और जब वक्त वो आया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से वही आ गई कि अब इन पे अजाब आने का वक्त आ गया है, तुम हर लोगों में से, हर जिन्स में से एक एक जोड़ा जो है वो इस कश्ती में बैठा लो। और कश्ती में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे और वो उनकी 3 बीवियां और खुद हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे। इसके अलावा उनका एक बेटा था जो नाफरमान था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहा कि या रब्बुल आलमीन, आपने तो वादा किया था कि मेरा खानदान मेरे साथ होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तू नहीं जानता जो मैं जानता हूँ, और वो नाफरमान लोगों में से था। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जब अजाब का हुक्म आ गया तो पूरी दुनिया को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गर्क कर दिया। और आप देखें कि फिर ये कश्ती जो है वो जूदी पहाड़ पर जो रुकी थी, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया कि ए आसमान थम जा, ए जमीन निगल जा पानी अपने को। और फिर वही लोग जो उस वक्त के नेक लोग थे, उन्हीं से दुनिया दोबारा शुरू हुई थी। अब इससे पता चलता है हमें कि तौहीद का पैगाम तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से था ना। शुरू से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया था कि अब हदायत मेरी तरफ से आएगी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक, क्योंकि आखिरी नबी है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुज्जत तमाम कर दी। और अब ये कुरान हमारे लिए हाजिर इमाम है। अब ये कुरान हमें बताएगा कि हमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े नसीब वाले हैं कि हमारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। अब आयत नंबर 65 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कौम आद की बात बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने नबी की तकसीब की और किस तरह से उनकी बात नहीं मानी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह से उन पे अजाब नासिल किया। और भेजा हमने आद की तरफ उसके भाई हूद को, कहा उसने, ए मेरी कौम, इबादत करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारा कोई माबूद इसके सिवा, तो क्या नहीं तुम डरते। कहने लगे, सरदार वो जिन्होंने कुफर किया उसकी कौम में से, कि यकीनन हम देखते हैं तुझे हमाकत में मुब्तला, और यकीनन हम ख्याल करते हैं तुझे झूठों में से। कहा उसने, "ए मेरी कौम, नहीं है मुझ पर कि मैं हमाकत करूं, बल्कि मैं रसूल हूं अल्लाह का, और मैं उसका रसूल हूं जो तमाम जहानों का मालिक है। पहुंचाता हूं मैं तुम्हें पैगाम अपने रब के, और मैं हूं तुम्हारे लिए खैर ख्वाह और ईमानतदार। देखिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम में एक बहुत ईमानतदार शख्स की तरह मशहूर थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुफारे मक्का कहा करते थे ना कि आप ईमानतदार हैं। इसी तरह से हजरत हूद के बारे में भी कहा करते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अल्लाह का पैगाम दिया तो वो सारे के सारे उनके खिलाफ हो गए। आज भी आप देखिए कि जब आप किसी को नेकी की बात कहते हैं ना, बेशक वो आपका दोस्त भी होता है, वो आपको जानता भी है, लेकिन फौरन वो आप में वो नक्स निकालना शुरू हो जाएंगे कि जैसे आप पहले उनको जानते ही नहीं। और आयत नंबर 66 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तो क्या ताज्जुब हुआ है तुमको कि आई है तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से एक शख्स के जरिए तुम में से, ताकि वो खबरदार करे तुमको। और याद करो जब बनाया उसने तुमको जानशी कौम नूह के बाद, और ज्यादा अता की तुमको तख्लीक में वसत। बस याद करो नेमतों की अल्लाह की, ताकि तुम फलाह पा जाओ। वो कहने लगे कि क्या आया है तू हमारे पास कि हम इबादत करें अल्लाह की जो वाहिद है, और छोड़ दे उनको जिनकी हम इबादत करते हैं, और उनको जिनकी हमारे आबा अजदाद इबादत करते थे, हमारे बाप दादा इबादत करते थे। और वो जिससे डराता है तू हमें, अगर तू सच्चा है तो तू ले आ उसको हमारे ऊपर। अल्लाह अकबर। देखिए वो ये कहते थे कि अगर तू सच्चा है ना तो वो अजाब लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी यही मामला हुआ था ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे तसल्ली दे रहे हैं कि आपसे पहले भी लोगों ने यही मामला किया था अपने नबी और अपने रसूलों पर, और कहा उसने यकीनन मुकर्रर हो चुका तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से अजाब। क्या झगड़ा करते हो तुम मुझसे उन नामों के बारे में कि रख लिए जो तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने नहीं नाजिल की, अल्लाह ने जिनके बारे में कोई सनद
तो इंतजार करो तुम, यकीनन मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वाला हूँ। और आयत नंबर 72, और तो निजात दी हमने उसको और उसके जो थे उसके साथ अपनी रहमत से, और काट दी हमने जड़ उन लोगों की झुटलाया था जिन्होंने हमारी आयात को और नहीं थे वो ईमान लाने वाले। भेजा हमने समूद की तरफ उसके भाई साले को, कहा उसने ए मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारा कोई माबूद इसके सिवा, यकीनन आ चुकी है तुम्हारे पास वाज़ेह दलील तुम्हारे रब की, ये ऊँटनी है अल्लाह की तुम्हारे लिए एक निशानी, तो छोड़ दो इसे खुला कि चरती फिरे अल्लाह की जमीन में, और ना हाथ लगाना तुम इसको बुराई से, वरना आ पकड़ेगा तुमको अजाब दर्दनाक। और याद करो जब बनाया उसने तुमको जानशी आद के बाद, और आबाद किया तुमको जमीन में, कि तामीर करते हो तुम हवार मैदान में महल, और तराश करते हो पहाड़ों में घर। बस याद करो नेमतों को अल्लाह की, और ना फिरो जमीन में फसाद करते हुए। कहने लगे सरदार वो जिन्होंने तकब्बर किया उसकी कौम में से, उन लोगों से जो कमजोर थे और जो ईमान ले आए थे उनमें से, क्या तुम जानते हो कि साले भेजा हुआ है अपने रब की तरफ से? उन्होंने कहा यकीनन हम इस पर जो हदायत भेजी गई है उसके साथ ईमान रखते हैं। कहने लगे वो जिन्होंने तकब्बर किया था, यकीनन वो जिस पर तुम ईमान लाए हो इसका हम इनकार करते हैं। तो मार डाला उन्होंने ऊँटनी को और सरकशी की हुक्म की अपने रब की, और कहने लगे ए साले ले आ अब हम पर जिससे तू हमें डराता है, अगर तू अल्लाह का भेजा हुआ रसूल है। बस आ पकड़ा उनको जलजले ने, सो रह गए वो सब के सब अपने घरों में ऊंधे पड़े हुए। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों के डिफरेंट किस्से बताकर ये बता रहे हैं कि नबी आपकी कौम, क्योंकि आखिर में ये आया देखें जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल 13 साल गुजर गए थे मुशरिकीन मक्का को तबलीग करते हुए, अल्लाह का पैगाम देते हुए, और वो नहीं सुन रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको बता रहे हैं कि देखो तुमसे पहले भी ऐसे हुआ था, तुम अपना काम करते जाओ। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको किस किस तरह से हिम्मतें दिला रहे हैं। तो नामो फेरा उसने उनसे और कहा ए मेरी कौम यकीनन पहुंचा दिया मैंने तुमको पैगाम अपने रब का, और खैर ख्वाही की तुम्हारी, लेकिन नहीं तुम पसंद करते खैर ख्वाहों को। अब यहाँ पे हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा है। कहा उन्होंने अपनी कौम से, क्या करते हो तुम ऐसा फहुश काम कि नहीं किया तुमसे पहले ऐसा काम किसी ने अहले आलम में। बेशक तुम पास जाते हो मर्दों की शहवत पूरी करने के लिए औरतों को छोड़कर, दर हकीकत तुम लोग हद से ज्यादा गुजरे हुए हो। और ना था जवाब उसकी कौम का मगर ये कि उन्होंने कहा कि निकाल दो इसको इस बस्ती से, यकीनन ये लोग पाकबाज बनना चाहते हैं। तो बचा लिया हमने उसको और उसके घर वालों को सिवाय इसकी बीवी के, और हो गए वो पीछे रहने वालों में से। और बरसाई हमने उन पर पत्थरों की बारिश, सो देख लो कैसा इंजाम होता है मुजरिमों का। और मदियन की तरफ भेजा हमने उसके भाई शुएब को, कहा उसने मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारा कोई माबूद सवाए उसके, यकीनन आ चुकी तुम्हारे पास वाज़े निशानियां तुम्हारे रब की तरफ से, सो पूरी किया करो तुम नाप और तोल को, और ना कम दिया करो लोगों को उनकी चीजें, और ना फसाद बर्पा करो जमीन में इसकी इस्लाह के बाद। ये बात बेहतर है तुम्हारे हक में अगर तुम हो साहिब ईमान। और अब बात नंबर 86, और मत बैठा करो हर रास्ते पर कि डराते हो और रोकते हो अल्लाह की राह से हर उस शख्स को जो ईमान लाया है इस पर, और ढूंढते हो तुम इसमें कजी। और याद करो जब थे तुम थोड़े से और कसीर कर दिया तुमको अल्लाह ने, और देख लो कि कैसा हुआ अंजाम फसाद बर्पा करने वालों का। और अब इस पारे की आखिरी आया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि है एक जमात तुम में से जो ईमान लाई है उस पर भेजा गया हूं मैं जिसके साथ, और एक जमात नहीं ईमान लाई, तो सब्र करो यहाँ तक कि फैसला कर दे अल्लाह हमारे और तुम्हारे दरमियान, और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो किस्से कौमों के बताए कि जब उन्होंने अपने रसूलों की बात नहीं मानी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के गजब के शिकार हुए। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों के किस्से और कौमों के किस्से सुनाकर किस तरह से तसल्ली दे रहे हैं कि मक्का के लोग अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आप फिक्र ना करें, आपसे पहले भी ऐसे हुआ था, लेकिन इतनी बड़ी खुशखबरी थी कि जब भी उन कौमों पे जो अजाब आया तो जो मोमिन लोग थे उनको वहां से निकाल लिया गया था, उनको वहां से निजात दे दी गई थी। और यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि जो मोमिन बंदे हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आगे क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बड़ी खुशखबरी मदीना में मिलनी थी, और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको इसीलिए तैयार कर रहे थे। और देखिए कि हर इंसान जो इस दुनिया में आया है उसका टेस्ट है।
اس سے پتہ چلتا ہے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی کتنا بھاری امتحان تھا جب وہ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہوتے تھے، لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، اور وہی لوگ جو ان کو صادق اور امین کہتے تھے، وہی لوگ جو ان سے محبت کرتے تھے، کیونکہ وہیں پہ تو رہتے تھے اور لوگ ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کا پیغام دیا، اور پیغام بھی کیا تھا کہ ایک اللہ کو مانو، دیکھیے اللہ کو وہ جانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کون ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک اللہ کی طرف پکارتے تھے کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، بتوں کی پوجا نہ کرو۔ بت بھی کون تھے؟ بتوں کی پوجا وہ اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان کو وسیلہ بناتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ ان کو بتا دو کہ میں دعا سننے والا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں تو ان کو بتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے اللہ سے جب مانگتے ہیں تو ہم پورے یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے کہ ہمارا رب ہمیں سننے والا ہے، ہمارا رب ہماری دعائیں سنے گا، اور انشاءاللہ اس مبارک مہینے میں آپ جتنی بھی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قبولیت کا درجہ بخشے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانیاں کرے، اور یہ دورہ قرآن جو ہم کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول اور منظور کرے۔ جو لوگ بھی سن رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو لیلۃ القدر نصیب کرے، اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں ہماری مغفرت کر دے، اور ہم سب جنت الفردوس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔